پھر جھک کر اس نے اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں اسے جیسے ہی حرکت کا احساس ہوا، اسے ہاتھ ہٹائے اور مشین پسٹل اٹھا کر وہ سیدھا ہو گیا۔ جیسے ہی اس آدمی کی آنکھیں کھلی، عمران نے پیر اس کی گردن پر رکھا اور اسے آہستہ سے موڑ دیا۔ اس آدمی کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا، پھر یکلخت بے حس و حرکت ہو گیا اور اس کا چہرہ تیزی سے بگڑنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ۔ عمران نے پیر کو ذرا سا موڑا اور پوچھا۔ جانسن، اس آدمی کے حلق سے ہرہراتی ہوئی آواز نکلی۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ عمران نے دوبارہ پوچھا۔ بتاتا ہوں، خدا کے لیے یہ عذاب دور کر دو ورنہ میری جان نکل جائے گی، اس آدمی نے انتہائی ناگفتہ با حالت میں کہا، اور عمران نے پیر کو اور ذرا سا موڑ لیا۔ لیکن اتنی معمولی سی حرکت کی وجہ سے بھی جانسن کا انتہائی مسح شدہ چہرہ خاصی حد تک نارمل ہونے لگ گیا۔ بولو ورنہ، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ 0 سیکشن کے بلیک روم میں جانسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جہاں سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ ہے وہ بتاؤ، جلدی کرو ورنہ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ دائیں طرف دیوار کی جڑ میں پیر مارو تو دیوار کھل جائے گی اور ایک راستہ 0 سیکشن کے شمال میں باہر نکلتا ہے، اس آدمی نے رک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے پیر کو پوری طرح موڑ دیا اور ہراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور عمران تیزی سے دائیں طرف کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران باقی ساتھی بھی آزاد ہو چکے تھے اور واقعی عمران نے دیوار میں خلا کھول لیا، لیکن اسی لمحے دروازے کی طرف سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے دروازہ کھولے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ آؤ جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا، اور اس خلا کی دوسری طرف سرنگ نما راستے میں دوڑتا چلا گیا۔ یہ راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی گہرائی میں جانے کے بعد سرنگ اوپر کو اٹھنے لگی۔ آگے جا کر وہ سرنگ مڑ رہی تھی اور پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی اس موڑ کے قریب پہنچے، اچانک سب سے آگے جانے والے عمران کے پیروں میں ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دوڑتا ہوا عمران یکلخت اچھل کر منہ کے بل نیچے زمین پر ایک دھماکے سے گرا۔ اس نے نیچے گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھنا چاہا، مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھوما اور پھر عمران کے ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا اور مکمل طور پر بے ہوش ہونے سے پہلے اسے اپنے عقب میں بھی ایسے ہی دھماکے سنائی دیے جیسے اس کے ساتھی بھی اسی طرح زمین پر نیچے گر رہے ہوں۔ پھر تاریکی نے ایک بار پھر اس کے ذہن پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ بائر نے کار 0 سیکشن کی شاندار عمارت کے پورچ میں روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پورچ کے نیچے سامنے برآمدے میں موجود 10 مسلح افراد نے باقاعدہ فوجی انداز میں اسے سیلوٹ کیا۔ میں حق کی نئی چیف کو 0 سیکشن میں ان کی پہلی بار آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ برآمدے میں موجود افراد ایک درمیانے قد لیکن بھاری جسم کے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ ٹالمور، وہ ہمارے قیدی کہاں ہیں؟ بائر نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ بلیک روم میں کرسیوں پر بندھے ہوئے موجود ہیں، میں نے جانسن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں بھجوایا تاکہ وہ اینٹی انجیکشن لگا کر انہیں ہوش میں لے آئے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے وہ پوری طرح ہوش میں آ جائیں، ٹالمور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹالمور زولان کی جگہ 1130 کلب کا انچارج تھا اور 0 سیکشن بھی اس کی ماتحتی میں کام کرتا تھا۔ ہاں، تاکہ وہ پورے ہوش و حواس میں رہ کر اپنا ہونے والا انجام محسوس کر سکے۔ ویسے اچھا کیا تم نے۔ وہاں کوڑا تو ہوگا؟ بائر نے برآمدے میں پہنچتے ہوئے کہا۔ کوڑا نہیں ہے مادام، وہاں صرف جدید آلات موجود ہیں ٹارچنگ کے، ساتھ کھڑے ہوئے ایک مسلح آدمی نے جواب دیا۔ ارے نہیں، مجھے ان جدید حالات سے تشدد کرتے ہوئے وہ لطف نہیں آتا جو کوڑے برساتے ہوئے آتا ہے۔ کوڑا لاؤ، اور وہ بھی ہاردار کوڑا، بائر نے کہا۔ یس مادام، ابھی لاتا ہوں، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اندر کی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ مادام، آپ کو وعدہ تو یاد ہوگا، ٹالمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ اس لڑکی والا وعدہ مادام، آپ اتنی جلدی بھول گئی؟ ٹالمور نے اس بار ناگوار سے انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے، جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ وہ تمہاری ہے تو پھر تمہاری ہی رہے گی، بائر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن بات ختم کر کے اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے اس لیے آپ کو یاد دلایا ہے مادام کہ کہیں آپ اس لڑکی پر نہ کوڑے برسانا شروع کر دیں، اس طرح اس کا حسن داغدار بھی ہو سکتا ہے، ٹالمور نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا، بائر نے کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ہاردار کوڑا موجود تھا۔ مادام، بائر نے کوڑا لیا اور پھر تیزی سے بلیک روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹالمور اس کے پیچھے تھا اور ٹالمور کے پیچھے گن بردار 2 افراد تھے۔ دروازہ کھولو، مادام نے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا اور ٹالمور نے جلدی سے آگے بڑھ کر ناک کو گھما کر دروازہ کھولنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ تو نہیں کھل رہا، اندر سے لاک ہے، ٹالمور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اس پر دباؤ ڈال رہا تھا لیکن دروازہ کھل ہی نہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟
अंदर से कैसे लॉक हो सकता है? बायर ने हैरान होते हुए कहा, हो तो नहीं सकता, वो सब तो कुर्सियों से बंधे हुए हैं। इस जॉनसन ने उसे बंद करते हुए कुछ ना किया हो कि अंदर से ही लॉक हो गया। जॉनसन को बुलाओ जल्दी, टालमोर ने कहा, और फिर उसने पीछे मुड़कर खड़े मुसल्ली अफराद से कहा, और एक मुसल्ले अफराद तेजी से दौड़ता हुआ वापस चला गया, जबकि टालमोर दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। ओ, मेरा ख्याल है कि अंदर ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है, बायर ने होंठ चबाते हुए कहा। जॉनसन तो वापस नहीं आया बॉस। उस आदमी ने जो जॉनसन को बुलाने गया था दौड़ते हुए वापस आकर कहा। वापस नहीं आया? क्या मतलब? इसका मतलब है वाकई कोई गड़बड़ है, टालमोर ने चौंक कर कहा। लाख तोड़ दो, जल्दी करो, फायर करो इस पर, बायर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तो टालमोर ने जल्दी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे लाख पर तड़ातड़ गोलियां पड़ने लगी। चंद लम्हों बाद लाख टूटकर पुर्जों की सूरत में बिखर गया और टालमोर ने जोरदार धक्का मारकर भारी दरवाज़ा खोला और वो सब तेज रफ्तारी से अंदर दाखिल हो गए। बायर ने भी कोड़ा फेंककर जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। वो भी टालमोर के साथ ही अंदर दाखिल हुई, लेकिन दूसरे लम्हे वो दोनों इस तरह ठटक कर रुक गए जैसे बिजली से चलने वाली मशीन बिजली फेल होने की बिना पर अचानक रुक जाती है। कमरे में मौजूद कुर्सियां खाली थी, कटी हुई रस्सियां कुर्सियों पर और नीचे बिखरी हुई थी और क्लिप हथकड़ियां जो उनकी कलाइयों में पहनाई गई थी वो कुर्सियों की सीटों या फर्श पर पड़ी थी। और एक तरफ जॉनसन की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म पर कोई जख्म या गोलियों का निशान ना था, लेकिन उसका चेहरा इस बुरी तरह मसे था जैसे उसने कोई इंतहाई दहशतनाक मंजर देख लिया हो। स्पेशल वे खुला हुआ है, टालमोर के हलक से अचानक आवाज़ निकली और दूसरे लम्हे वो बेतहाशा दौड़ता हुआ दाएं दीवार की तरफ गया जिसमें मौजूद हालात साफ दिखाई दे रहा था। बायर भी होंठ बींचे उसके पीछे दौड़ पड़ी और उनके पीछे वो दो मुसल्ले अफराद भी दौड़ रहे थे। ये चारों आगे पीछे दौड़ते हुए उस जगह पहुंच गए जहां ये सुरंग मुड़ जाती थी और फिर वहां उन्हें फर्श पर ऐसे आसार नजर आए जैसे यहाँ कुछ अफराद गर्दालूद ज़मीन पर पड़े रहे हों। उसके साथ ही एक बम नुमा चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। टालमोर फौरन मुड़कर दूसरी तरफ गया और थोड़ी देर बाद वो स्पेशल वे के इख्तितामी दरवाजे से बाहर खुली जगह पर निकल आए। ये एक छोटा सा अहाता था जिसमें कई छोटे बड़े दरख्तों का एक बड़ा झुंड मौजूद था, लेकिन इमरान और उसके साथियों में से कोई भी यहाँ मौजूद न था। टालमोर इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि अभी इमरान और उसके साथियों से किसी दरख्त के साथ लटके हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कहाँ है इमरान के साथी? यही तुम्हारा इंतजाम है? कहाँ है वो, बोलो। बायर ने यकलहत इंतहाई गुस्से से चीखते हुए टालमोर से मुखातिब होकर कहा। मैंने तो उन्हें कुर्सियों से बांध दिया था और मजीद तसल्ली के लिए उनके हाथ भी उकब में बांध कर हथकड़ियों से बांध दिए थे। अब मुझे क्या मालूम कि वो लोग कैसे रहा हुए और कहाँ चले गए। बहरहाल मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, टालमोर ने अपने आप को संभालते हुए कदरे स्पार्ट लहजे में कहा जैसे उसे बायर के गुस्से की जरा बराबर भी परवाह ना हो। हाँ, ढूंढ निकालोगे, उसके बाद वो फिर तुम्हारी तहवील से निकल जाएंगे, फिर उन्हें ढूंढोगे। तुम्हें चाहिए था कि स्पेशल रे का खास रास्ते पर ख्याल रखो, बायर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसा रंग था जैसे वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हो। मादाम बायर, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं बॉस एंड्रयू का हाथ साथी हूँ और ये भी बता दूँ कि मुझे मालूम है कि बॉस एंड्रयू आपको गोली मारना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें गोली मार दी। बॉस एंड्रयू ने फ़ोन बंद ना किया था, इसलिए मैंने सब कुछ वाज़ेह तौर पर सुन रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कि आप बॉस एंड्रयू के बहरहाल बहुत करीब थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मुझ पर रौब जमाना शुरू कर दें, टालमोर ने इस बार इंतहाई उसीले लहजे में कहा और उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था, जबकि उसके पीछे खड़े हुए दोनों आदमियों ने भी लाशौरी तौर पर मशीन गन ने कदरे सीधी कर ली। मगर दूसरे लम्हे बायर बे इख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं और तुमसे नाराज़ होंगी टालमोर, ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं तो तुम्हारी बेहद इज्जत करती हूँ। असल बात यह है कि उस इमरान और उसके साथियों के निकल जाने की वजह से मैं परेशान हो गई थी, बायर ने मुस्कुराते हुए कहा और टालमोर के तने हुए आसाब भी ढीले पड़ गए। इसमें भी आपका ही कसूर है, क्या ज़रूरत थी उन्हें यहाँ बुलाने और पूछ-गुछ करने की? अगर मैं उन्हें वहीं गोलियों से उड़ा देता तो अब उनकी लाशें तो इस तरह फरार ना हो पाती। टालमोर ने उसी तरह नागवार से लहजे में कहा। मैंने तुम्हें वजह तो बताई थी, बहरहाल अब क्या करना है? बायर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी वक्त पोजीशन ऐसी थी कि टालमोर हाक का चीफ और बायर उसकी मातहत लग रही थी। करना क्या है? मैं उन्हें दोबारा तलाश करता हूँ, ये मुझसे बचकर कहाँ जा सकेंगे। मेरा नाम टालमोर है और मैं उन्हें पाताल से भी खींच लाऊंगा। और अब मैं बता दूँ मादाम कि अब मैंने उन्हें देखते ही गोलियों से उड़ा देना है, टालमोर ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी आए करो, मुझे तो बहरहाल उनकी लाशें चाहिए, बायर ने कहा और वापस मुड़ने लगी। अब इधर से जाने की क्या ज़रूरत है, उधर बाहर से आए, टालमोर ने कहा और मशीन पिस्टल जेब में डालकर आगे की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों वापस जाओ और जॉनसन की लाश भी उठाकर ले जाना, टालमोर ने यकलहत मोड़कर उन दोनों मुसल्ले अफराद से मुखातिब होकर कहा।
यस बॉस, उन दोनों ने कहा और तेजी से वापस मुड़े, जबकि टालमोर बाहर की तरफ मुड़ा ही था कि यकलख्त मादाम बायर ने एक झटके से हाथ सीधा किया और दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही टालमोर चीखता हुआ मुंह के बल नीचे गिरा। उसी लम्हे बायर किसी लट्टू की तरह घूमे और स्पेशल वे की तरफ जाते हुए दोनों मुसल्लह अफराद भी गोलियों की जद में आ गए। वो फायरिंग की आवाज़ें सुनकर तेजी से मुड़ ही रहे थे कि मादाम बायर की मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियों की जद में आ गए। लेकिन उसी लम्हे मादाम बायर भी चीखती हुई नीचे गिरी। गरम सलाह उसके पहलू में भी किसी भाले की तरह घुसती चली गई। उसने नीचे गिरते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए देखा कि जख्मी टालमोर का मशीन पिस्टल ऊपर को उठा हुआ था और उसमें से मुसलसल फायरिंग हो रही थी, मगर पहली गोली खाकर नीचे गिरने के बाद बाकी गोलियां मुसलसल हवा में ही उड़ती चली जा रही थी। उसके साथ ही बायर के जहन पर तारीकी का गलबा हासिल हो गया और टालमोर फायरिंग की आवाज़ सब कहीं मादूम होकर रह गई। इमरान को होश आया तो वो बेइख्तियार उठकर बैठ गया और उसके साथ ही जैसे उसका जहन भग से उड़ गया, वो एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद कीमती बेड पर मौजूद था। कमरा किसी ख्वाबगाह के अंदाज में सजाया गया था। खिड़कियों और दरवाजे पर कीमती रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। फर्श पर मल्टी कलर का कालीन था। इमरान के ऊपर एक रेशमी कंबल भी पड़ा हुआ था, लेकिन कमरा खाली था, मगर उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। कमाल है, शायद ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म की जगह पर होश आया है, वरना तो हमेशा किसी अंधे से कुएं में या किसी फौलादी ड्राट वाली कुर्सी पर ही होश आता रहा है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो कंबल हटाकर बेड से नीचे उतरा। उसके साथ ही सांप का मंजर उसके जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगा कि 0 सेक्शन के ब्लैक रूम के खुफिया रास्ते से भागते हुए बस एक धमाका हुआ और वो मुंह के बल नीचे गिरा। मेरे साथ ही वो कहाँ गए? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा कि दरवाजे में से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। अरे इमरान साहब, आपको होश आ गया। वेरी गुड मादाम, आपके मुतालिक बेहद परेशान थी, नौजवान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मादाम टाइप महलूक तो हमेशा ही मेरे मुतालिक परेशान रहते हैं, लेकिन तुम किस मादाम की बात कर रहे हो? कोई नेक परवीन टाइप मादाम ही हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मादाम जूलियट? सर आप बैठे, मैं उन्हें इत्तला करता हूँ, नौजवान ने तेजी से मुड़ते हुए कहा और जूलियट का नाम सुनकर इमरान के हलक से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। इस दौरान वो नौजवान कमरे से बाहर जा चुका था। ये जूलियट वहाँ 0 सेक्शन में कैसे पहुँच गई और क्या उसने वो धमाका करके हमें बेहोश किया था? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक साइड पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसे बाहर राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ों से जाहिर था कि आने वाले 2 अफराद हैं और फिर वाकई पहले जूलियट अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे एक और नौजवान था। और तुम्हें होश आ गया इमरान? वेरी गुड, मुझे बेहद परेशानी थी तुम्हारे मुतालिक, जूलियट ने आगे बढ़ते हुए मुसरत भरे लहजे में कहा और इमरान उसके लहजे में मौजूद हलूस को महसूस करके हादसा मुतासर हुआ। होश सिर्फ दिमागी और जिस्मानी तौर पर आया है, मगर इमरान ने एहतरामन उठकर खड़े होते हुए कहा। क्या मतलब? दिमागी जिस्मानी क्या मतलब? जूलियट ने बेइख्तियार चौंक कर कहा। नौजवान उसके साथ खामोश खड़ा हुआ। एक कल्बी होश भी होता है, मेरा मतलब है दिली होश, और ये दिल भी अल्लाह ताला ने अजीब चीज़ बनाई है। ये अगर होश में आ जाए तो उसे नेक दिल कहना शुरू कर दिया जाता है और होश में ना आए तो दूसरी तरफ उसकी कदर की जाती है, इमरान ने कहा। तो जूलियट एक लम्हे तक तो शायद उसके फिक्रे का मतलब समझने के लिए खामोश रही, लेकिन फिर वो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, अब मैं समझ गई, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, जूलियट ने बड़े बेबाक से लहजे में कहा और इमरान के होंठ बेइख्तियार सिकुड़ गए। वो खूबसूरत अंदाज में बात करने और सुनने का कायल था। उसे वाकई इस किस्म की बेबाकी और खास तौर पर किसी औरत की तरफ से कतई पसंद ना थी, इसलिए जूलियट का ये बेबाक फिक्रा सुनकर ना सिर्फ उसके होंठ भींच गए बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के आसार भी नमूदार हो गए थे। मोहब्बत यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं हुआ आज तक। बहरहाल ये बताओ कि मेरे साथी कहाँ हैं? इमरान ने बात टालने के इसी अंदाज में कहा। वो तीनों इस दौरान कुर्सी पर बैठ चुके थे। वो ठीक है, उन्हें तो एंटी इंजेक्शन के बाद जल्द ही होश आ गया, लेकिन नीचे गिरते हुए तुम्हारे सर पर चोट आई, इसलिए तुम्हें होश ना आ रहा था, इसीलिए मैं परेशान थी। वैसे मैंने तुम्हारे साथियों को कह दिया कि तुम ठीक ठाक हो ताकि वो परेशान ना हो। और इमरान, इससे मिलो, ये अल्फ्रेड है, मेरा फर्स्ट कज़न और मेरा मंगेतर, और अब अल्बर्टो ग्रुप का नंबर 2। क्योंकि इस गोल्ड मैन ने मुझसे बगावत कर दी, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी और अब हम जल्द ही शादी भी कर लेंगे। जूलियट की जुबान भी पूरी तरह रवानी से चल पड़ी थी। मुबारक हो मिस्टर अल्फ्रेड, तो वाकई खुशकिस्मत आदमी है जिन्हें आप जैसी अक्लमंद बीवी मिल रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर इमरान, जूलियट आपकी सलाहियतों से बेहद मुतासिर है और आपकी बेहद तारीफ़ें करती रहती है, जूलियट के सामने बैठे नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं और मेरे साथी यहाँ कैसे पहुँच गए? इमरान ने रस्मी से अंदाज में पूछा और जूलियट ने उसे बताया कि किस तरह उसके मुहब्बिर ने उसे इत्तला दी, और चूंकि वो इस ब्लैक रूम के स्पेशल वे के मुतालिक जानती थी, इसलिए वो अपने साथियों समेत सीधी वहाँ पहुँची। जब मैंने सुरंग से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी तो मैं समझी कि शायद 0 सेक्शन के लोग स्पेशल वे खुलने का पता लग जाने की वजह से आ रहे हैं, इसलिए मैंने गैस बम फेंकवा दिया।
کیونکہ میں وہاں فائرنگ نہ کرنا چاہتی تھی، ورنہ زیرو سیکشن کی عمارت میں موجود دوسرے افراد تک آواز پہنچ جاتی اور پھر ہمارا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن تم لوگوں کے گرنے کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں زیرو سیکشن کے افراد کی بجائے تم اور تمہارے ساتھی بے ہوش پڑے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں اٹھایا اور یہاں لے آئے۔ جولیٹ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ اس بلیک روم سے کیسے نکل آئے اور کیا آپ کو بھی اسپیشل وے کا علم تھا؟ ان لوگوں نے آپ کو باندھا نہیں تھا؟ عمران کے جواب دینے سے پہلے الفریڈ بول پڑا اور جواب میں عمران نے مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ وہ بندھے ہوئے تھے، لیکن رسیاں اچھی طرح نہ باندھی گئی تھی، اس لیے انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور پھر انہیں ہوش میں لے آنے پر تشدد کر کے انہوں نے اس اسپیشل وے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں وہاں پہنچ گئی، ورنہ تم لوگ باہر نکلنے کے باوجود بھی کہاں جاتے، لازمن پکڑ لیے جاتے۔ جولیٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، پکڑے تو اب بھی گئے ہیں، پہلے بائر نے پکڑا، اب جولیٹ نے پکڑ رکھا ہے۔ عمران سے رہا نہ گیا تو اس نے چاہنے کے باوجود فکرہ چست کر ہی دیا۔ اگر الفریڈ نہ ہوتا تو یقیناً تمہیں ہوش کے لیے ہمیشہ کے لیے میں پکڑ لیتی۔ نہ جانے تم میں کیسی کشش ہے کہ خود بخود دل تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جولیٹ نے پہلے کی طرح اس بار بھی انتہائی بے باکی سے جواب دیا۔ گو عمران جانتا تھا کہ جہاں معاشرت ہی ایسی ہے کہ جہاں ایسی گفتگو معیوب نہیں سمجھی جاتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ جولیٹ کی یہ بے باکی اسے کھل جاتی تھی۔ ہاں واقعی جولیٹ، عمران صاحب میں کوئی پراسرار کشش موجود ہے۔ الفریڈ نے مسکراتے ہوئے جولیٹ کی تائید کر دی، اور یہ بھی یہاں کی معاشرت کا ہی اثر تھا، ورنہ وہاں پاکستان میں اگر کسی مرد کی منگیتر اس کے سامنے ایسا فکرہ کسی غیر مرد کے لیے کہہ دیتی تو اگر قتل نہ ہو جاتی تو کم از کم منگنی ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر کشش ہوتی تو اب تک کمارا پھر رہا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیٹ اور الفریڈ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے ہاں، وہ تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے سوئس نژاد، وہ تمہارے متعلق بے حد پریشان تھی، بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ تم ٹھیک ہو اور کسی کام سے گئے ہو، پھر بھی اس نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی تم آؤ اسے فوراً اطلاع دو۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ تم ابھی کمارے ہو، پھر کیا وہ تمہاری منگیتر ہے؟ جولیٹ نے کہا، وہ واقعی مسلسل اور تیز بولنے کی عادی تھی۔ ارے یہ الفاظ اس کے سامنے نہ کہہ دینا، وہ بس وقتی طور پر پریشان ہو جاتی ہے، ورنہ وہ کسی مرد سے اس قسم کے تعلق کی قائل ہی نہیں، عمران نے کہا، اور اس بار جولیٹ نے منہ بنا لیا۔ عمران نے جان بوجھ کر ایسا کہا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ منہ پھٹ لڑکی کہیں یہ بات جولیا کے منہ پر نہ کہہ دے، اور جولیا ظاہر ہے اب 100% تو کیا 200% مشرقی لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے یہی سمجھنا تھا کہ عمران نے یہ بات جولیٹ سے کہی ہے۔ سمجھتی رہے مجھے کیا، جولیٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ نوجوان جو پہلے کمرے میں آیا تھا تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس فون تھا۔ مادام آپ کی کال ہے، نوجوان نے آگے بڑھ کر مودبانہ انداز میں کہا۔ اوہ اچھا، جولیٹ نے چونک کر کہا اور اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو مادام اٹینڈنگ، جولیٹ نے ایک بٹن دباتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 11 بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے نمبر 11 کی آواز سنائی دی۔ اوہ ہاں نمبر 11، کیا رپورٹ ہے؟ مادام نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، زیرو سیکشن میں بڑا ہنگامہ ہوا، وہ قیدی وہاں سے اچانک غائب ہو گئے۔ وہ زیرو سیکشن کے بلیک روم میں بندے ہوئے اور بے ہوش تھے، لیکن باہر جب وہاں پہنچی تو بلیک روم کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ انہوں نے لاک توڑا تو اندر موجود قیدی غائب تھے اور زیرو سیکشن کے ایک آدمی کی لاش وہاں پڑی تھی۔ وہ قیدی بلیک روم کے خفیہ اسپیشل وے سے نکل گئے تھے۔ بائر ٹالمور اور اس کے دو ساتھی اس کے پیچھے اسپیشل وے سے باہر آئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ ٹالمور اور اس کے دو ساتھی ہلاک ہو گئے جبکہ بائر زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر بلیک زیرو سیکشن کے افراد جب ادھر پہنچے تو وہاں وہ چاروں زمین پر پڑے تھے، صرف بائر زندہ تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے پہلو میں ایک گولی لگی تھی جبکہ ٹالمور اور اس کے ساتھی گولیوں سے چھلنی تھے۔ بائر کو خصوصی طور پر خصوصی ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹروں نے زیادہ تیز حرکت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب وہ ہسپتال سے واپس ہاک ہاؤس پہنچ گئی ہے اور مادام اس نے وہاں پہنچتے ہی ٹالمور کی جگہ 1130 کلب اور زیرو سیکشن کا انچارج رچمنڈ کو بنا دیا، اور رچمنڈ نے 1130 کلب پہنچ کر چارج سنبھال لیا ہے۔ ہاک ہاؤس کا انچارج اس کے اسسٹنٹ شیرف کو بنایا گیا اور رچمنڈ ایک بار پھر ان قیدیوں کی سرگرمی سے تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف نمبر 11 نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، چونکہ بائر عمران کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، جس کان سے اس نے فون پیس لگا رکھا تھا وہ کان عمران کی طرف ہی تھا، اس لیے قریب بیٹھے ہوئے عمران کے کانوں میں نمبر 11 کی ہلکی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ نمبر 11 کی طرف سے دی جانے والی رپورٹ سن رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر وائرلیس پیس کے ریسیور پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ جولیٹ نے چونک کر کہا۔ اس سے پوچھو کہ ڈاکٹر ہدایت اللہ کہاں ہے، پوری تفصیل پوچھو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ہیلو نمبر 11، جولیٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے نمبر 11 نے جواب دیا۔ وہ پاکستانی سائنسدان اس وقت کہاں ہے؟ جولیٹ نے پوچھا۔
میں نے پہلے ہی آپ کو رپورٹ دی تھی کہ باہر کے حکم پر ٹالمو نے اس سائنسدان کو دوبارہ 11:30 کلب کے اسپیشل سیل میں پہنچا دیا. وہ وہی ہے. نمبر 11 نے جواب دیا. اس کلب میں تمہارا کوئی آدمی ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ جولیٹ نے پوچھا. او نہیں مادام، نیچے اسپیشل سیل میں تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اوپر کلب میں بھی داخل ہونا ناممکن ہے. معلوم نہیں وہ قیدی کیسے اندر چلے گئے. بہرحال اب رچمنڈ نے فوری طور پر کلب کے حال کو خالی کرا کر سیلڈ کرا دیا اور پوری عمارت کے گرد 0 سیکشن کے ایکشن گروپ کے مسلح افراد کو پھیلا دیا گیا ہے. بائر نے اسے حکم دیا کہ جب تک یہ قیدی ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی پرندہ بھی کلب کی حدود میں داخل نہیں ہوگا. نمبر 11 نے کہا.